السلام علیکم دوستو حاضر خدمت ہوں طلسم ہوشربہ میں عمر و عیار اور نمرود جادوگر کا چوتھا حصہ لے کر۔ تو دوستو پچھلے حصے میں ہم نے سنا افرا صاحب کے اشارے پر وہ حافظ عمرو کا پتلا اٹھا کر گنبد نور کی طرف چلے۔ ادھر عمرو نے کرامتی چادر اوڑھے ہوئے کھمبے اکھاڑ پھینکے اور کڑاؤ کے نیچے کی جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر مجمع کی طرف پھینکنے لگا۔ مجمع نے جو جلتی ہوئی لکڑیاں خود بخود اپنے اوپر آتے دیکھی تو اس میں تہلکا مچ گیا۔ جس کا جدھر منہ اٹھا وہ خوف سے چلاتا ہوا بھاگ نکلا۔ میدان میں ہڑبونگ مچتی دیکھ کر افرا صاحب ملکہ حیرت کے ساتھ بالا خانے سے اٹھ کر دربار ہال میں جا بیٹھا۔ غصے سے دونوں میاں بیوی لال ہو رہے تھے۔ محافظوں نے عمرو کا پتلا ان کے سامنے پیش کیا تو ان کا خون اور بھی کھول اٹھا۔ افرا صاحب نے فوراً خمار جادو کو طلب کیا اور بولا، کمینی، تیری یہ جرت کہ تو مجھے دھوکہ دے۔ لائی پتلے کو اور بولی، عمرو کو لائی ہوں۔ خمار جادوگرنی افرا صاحب کا یہ غصہ دیکھ کر سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ بڑی مشکل سے جی کھڑا کر کے اور ہاتھ جوڑ کر بولی، شہنشاہ عالی مقام کنیز بے گناہ ہے، یہ سب عمرو کا شوبدہ ہے، میں اسی کو پکڑ کر لائی تھی۔ ملکہ عالیہ اور خود حضور نے بھی اس سے باتیں کی تھی، لاکھوں شہری بھی اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے تھے اور وہ ان کو جواب بھی دیتا رہا۔ بھلا پتلا کیسے بول سکتا ہے؟ پھر بھی اگر حضور کو شک ہو تو کتاب سامری ملاحظہ فرمائے، ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اگر میرا قصور نکلے تو جو مناسب سزا ہو وہ تجویز فرمائے، بندی کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خمار جادوگرنی کی یہ بات افرا صاحب کے دل کو لگی۔ کتاب سامری کھول کر وہ اصل حقیقت معلوم کرنے لگا۔ لکھا تھا، خمار جادوگرنی بے قصور ہے، وہ عمرو ہی کو لائی تھی اور وہ آخر وقت تک پنجرے کے اندر تھا۔ پتلا رات اس نے خود بنایا تھا اور اسے سامنے کر کے خود روپوش ہو گیا تھا۔ یہ حال جانتے ہی افرا صاحب نے اپنے وزیر باغبان قدرت کو حکم دیا، عمرو ابھی یہیں کہیں ہوگا، جس طرح بھی بن پڑے اسے گرفتار کر کے فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ باغبان قدرت نے ادب سے سر جھکایا اور ایک جانب ہٹ کر خاموشی سے منتر پڑھنے لگا۔ ادھر میدان میں عمرو بھاگنے والوں کی جیبوں پر دل کھول کر ہاتھ صاف کرتا رہا، اور جب وہاں کوئی نہ رہا تو وہ گنبد کے دربار ہال میں آ دھمکا۔ کرامتی چادر اوڑھے رہنے کی وجہ سے اس کو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ بڑے اطمینان سے اس نے کنیزوں، سرداروں اور وزیروں کی گردنوں، بازوؤں، کانوں اور انگلیوں سے زیورات گھسیٹنے شروع کر دیے۔ دربار میں موجود قیمتی برتن، پردے اور دوسرے سامان سمیٹ کر زنبیل میں داخل کرنے لگا۔ جس کسی کی کوئی چیز جاتی وہ اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے والے پر شک کرتا، مگر جب اپنی چیز اس کے پاس نہ پاتا تو حیرت اور خوف کے سبب خاموش ہو جاتا۔ باغبان قدرت لگاتار منتر پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو کا ماتھا ٹھنکا۔ زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا اسے غیر مناسب محسوس ہوا۔ لپک کر اس نے افرا صاحب کی گردن میں پڑے ہوئے ہار پر ہاتھ مارا اور اسے زنبیل میں ڈال کر وہاں سے چلتا بنا۔ شہر راپرسا سے باہر نکل کر ایک جگہ اس نے کرامتی چادر سر سے اتاری، لوٹے ہوئے مال کو جائزہ لیا اور پھر خوشی خوشی اپنے لشکر کی جانب چھلانگیں مارتا ہوا چل پڑا۔ دوسری طرف باغبان قدرت نے منتروں کا جاپ ختم کر کے تالی بجائی۔ دھوئے کا ایک بگولا نمودار ہو کر اس کے سامنے چکر کھانے لگا۔ باغبان قدرت نے بگولے کو حکم دیا، اسی وقت جا زمین آسمان میں جہاں کہیں بھی عمرو عیار ملے اٹھا کر لیا۔ حکم ملتے ہی بگولا بجلی کی طرح تڑپ کر دربار ہال سے باہر نکل گیا۔ پہلے وہ سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، اس کے بعد ٹھیک اسی سمت کو ہو لیا جدھر کو عمرو عیار چلا جا رہا تھا۔ عمرو ابھی شہر ناپرسا سے زیادہ دور نہ جا سکا تھا کہ ترسمی بگولے نے اچانک اسے جا دبوچا۔ اس نے بچ نکلنے کے لیے بڑے ہاتھ پیر مارے لیکن ایک نہ چل سکی۔ بگولا اسے بے بس کر کے لے اڑا۔
थोड़ी ही देर बाद वो बागबान कुदरत के सामने था। बगोले को दफा करके बागबान कुदरत ने उमरों को बाजू पकड़ा और शहनशाह अफरासियाब के सामने पेश करते हुए बोला, आलीजा, उमरो हाजिर है। मलिका हैरत का चेहरा खुशी से चमक उठा। अफरासियाब की गर्दन और अकड़ गई। रोब के साथ उसने उमरों से कहा, क्यों ओ मक्कार, पिंजरे से गायब होकर तू बड़ा खुश हुआ होगा। देखा मैंने तुझे किस तरह पकड़ कर बुलवा लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जा। मैं हरगिज तुझे माफ ना करूँगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे ना बचा सकेगी। तेरी जिंदगी के बस चंद लम्हे बाकी हैं। कोई वसीयत हो तो बयान कर। उमरों ने बेखुदी के साथ जवाब दिया, ऐ शहनशाह, तू सख्त गलत फहमी में मुब्तला है। तुझे नहीं मालूम कि मैं खुदावंदिका का मलिकुल मौत हूँ। तू मुझे हरगिज नुकसान नहीं पहुँचा सकता। क्या तूने इस बात पर गौर नहीं किया कि मैं तेरे तिलिस्मी पिंजरे से किस तरह बचकर निकल गया? क्या कोई दूसरा इस तरह गायब हो सकता है? और क्या तूने, तेरे दरबारियों और तेरे शहर के लोगों ने ये नहीं देखा कि मैदान में गड़े हुए खंबे खुद ब खुद टूट गिरे? कढ़ाव के नीचे की जलती हुई लकड़ियां मेरा मजाक उड़ाने वालों पर खुद ब खुद बरसने लगी। उमरो अयार ने ये बात इस एतमाद से कही कि सारे दरबारी इसको वाकई सच्चा समझने लगे। अफरासियाब पर भी खासा असर हुआ। फिर भी शक दूर करने के लिए इसने सवाल किया, अगर तू खुदावंदिका का मलिकुल मौत है तो फिर अमीर हमजा का अय्यार क्यों मशहूर है? मेरे बागियों की हिमायत क्यों करता है? मेरे वफादारों को क्यों कत्ल करता है? उमरो अयार ने कहा, ए अफरासियाब, मुझे खुदावंदिका ने सिर्फ इन लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया है जो जाहिर में उस पर ईमान रखते हैं लेकिन अंदर से किसी और के पुजारी होते हैं। उन सब के नाम खुदावंदिका ने मुझे बता दिए हैं। इससे ज़्यादा किसी सवाल का जवाब देकर मैं राज़े खुदावंदी जाहिर ना करूँगा। तेरा जी चाहे मान, ना जी चाहे ना मान। अलबत्ता अगर तू कहे तो मैं अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर अपने वो कमालात तेरे सामने पेश करूं जो खुदावंदिका की इनायत के बगैर मुझे या किसी और को हासिल नहीं हो सकते। दरबारियों और वजीरों हत्ता के मलिका हैरत ने भी अफरासियाब को यही मशवरा दिया कि वो उमरों का इम्तिहान ले। अगर वो गैर मामूली खुदाई कुव्वत का मुजाहरा करे तो बेशक उसे खुदावंदिका का मलिकुल मौत समझना चाहिए। उसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, लेकिन अगर वो नाकाम रहे तो उसे अमीर हमजा का वफादार दोस्त समझते हुए फौरन हलाक कर देना चाहिए। अफरासियाब ने उमरों से कहा, मैं तुझे कुछ देर मोहलत देता हूँ। अगर तूने ऐसे कमालात दिखा दिए जो दरबारियों की राय में खुदाई ठहरे तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, वरना तड़पा तड़पा कर हलाक कर दूंगा। उमरो अयार ने हामी भर ली। इस पर अफरासियाब के इशारे पर बागबान कुदरत ने उसे छोड़ दिया। उमरो अयार चंद कदम पीछे हटा और कहने लगा, मुलाहिजा फरमाइए, गौर कीजिए, क्या ये काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जिसे खुदावंदिका ने खास कुव्वत ना बख्शी हो? सब लोग बड़े गौर से उमरो को देखने लगे कि ये क्या कमाल दिखाता है। उमरो अयार ने जंबील में हाथ डालकर एक रंग बिरंगी गेंद निकाली और करामती चादर निकाली। गेंद को ऊपर की तरफ उछाला और फुर्ती से चादर ओढ़ ली। सब लोग गेंद को देखने लगे थे। चादर को कोई न देख सका। गेंद जाकर हाल की छत पर चिपक गई थी, मगर ये कोई ऐसी गैर मामूली बात ना थी कि उस पर ताज्जुब किया जा सकता। मामूली से मामूली जादूगर भी ऐसे शोभे दिखा सकते थे। लोगों ने गेंद से निगाह हटाकर हकारत के साथ उमरो की जानिब देखा, मगर उनके बदन में सनसनी दौड़ गई। उमरो गायब था। किसी ने भी उसे जाते ना देखा। करीब कोई ऐसी जगह भी ना थी जिसकी ओट में वो छुप सकता। अब जाकर उनकी समझ में आया कि असल कारनामा गेंद को छत पर चिपकाना नहीं, बल्कि देखने वालों की निगाहों से गायब हो जाना था। लोग चिल्ला उठे, बिलाशुबा खुदावंदिका की बख्शी हुई ताकत के बगैर कोई इस तरह गायब नहीं हो सकता। ये करतब दिखाकर उमरो चुपके से दरबार हाल के बाहर निकल गया। एक गोशे में जाकर इसने एक इंतहाई खूबसूरत लड़की का बहरूप भरा। ज़र बर
لباس پہنا، کرامتی چادر کو تہ کر کے رکھا اور پھر بڑی شان سے دربار میں داخل ہوا۔ سب لوگ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگے۔ خود افراسیاب بھی بے خود ہوا کہ آگے بڑھ کر اسے سلام کیا، پھر ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ ملکہ حیرت افراسیاب کے دوسرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ جانے کے لیے اٹھی مگر کسی نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن ملکہ حیرت نے تخت کے زینے پر پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ امرو تڑپ کر نیچے جا پہنچا اور ملکہ کو روکتے ہوئے اصل آواز میں بولا، حضور آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، میں نے تو صرف اپنا کمال دکھایا تھا۔ یہ کہہ کر جلدی جلدی اس نے اپنے چہرے کا رنگ و روغن صاف کیا اور اصلی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ سارے درباری اش اش کر اٹھے۔ کئی سردار بلند آواز سے چیخ پڑے، بلا شک بھیس بدلنے کا یہ کمال خداوند لکا کی بخشی ہوئی طاقت کے بغیر ناممکن ہے۔ عمروں نے اہل دربار کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب گانے کا کمال دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل سے ایک تارا نکالا، تان لے کر بیٹھا اور سروں میں گانے لگا۔ ایسا گانا، ایسی سریلی آواز اور دھن میں کسی نے نہیں سنا تھا۔ افراسیاب اور ملکہ حیرت سمیت سب مست ہو کر جھومنے اور اپنا سر دھننے لگے۔ اچانک عمروں نے گاتے گاتے شراب کی سراہی اٹھائی اور اہل دربار کو پیالے بھر بھر کر پلانے لگا۔ ایک ایک پیالہ تو اس نے سب کو خالص شربت کا دیا، مگر اس کے بعد آنکھ مچا کر دوسری سراہی میں دوائے بے ہوشی ملا دی۔ جو پیتا گیا ہوش و حواس کھوتا گیا۔ ہوتے ہوتے سب ایک حال میں ہو گئے۔ یہ رنگ دیکھ کر عمروں نے گانا بند کر کے خنجر نکالا اور نعرہ مارا، اے بے دینو، لو اب میرا اصل کمال دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ درباریوں پر پل پڑا، کسی کا سینہ چاک کیا اور کسی کا سر گردن سے جدا کر دیا۔ 25-30 جادوگروں کو قتل کرنے کے بعد وہ ان کا مال اور دربار کا ساز و سامان لوٹنے لگا۔ جادوگروں کے مرنے سے زبردست شور و غل پیدا ہو گیا تھا۔ تاریکی چھا گئی۔ جادوگروں کے ہمزاد مرنے والوں کے ناموں کا اعلان کرنے لگے۔ عمرو ڈر گیا کہ یہ چیخ پکار سن کر کہیں گنبد کے ارد گرد کے محافظ جادوگر اندر نہ آ جائیں اور اس کا کام ادھورا ہی رہ جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لوٹ مار بند کی اور خنجر تانے ہوئے ملکہ حیرت اور شہنشاہ افراسیاب کی طرف لپکا۔ افراسیاب ملکہ حیرت کے ساتھ تخت پر بے ہوش پڑا تھا۔ عمروں کے سوا حال کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو ہوش میں ہو۔ عمروں کو یقین تھا کہ چند لمحوں کے اندر وہ ان دونوں کے سر تن سے جدا کر کے طلسم ہوشربا کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دے گا۔ ان کے ہمزاد غل مچائیں گے، ہائے مجھے ہلاک کیا، میرا نام افراسیاب جادوگر تھا، میری شمع حیات گل کر دی، میرا نام حیرت جادوگرنی تھا۔ تخت کی سیڑھیاں دم بدم عمروں کے قدموں کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا اور قابل فخر کارنامہ انجام دینے والا تھا، لیکن آنن فانن اس کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ تخت خود سے چند قدم دور رہ گیا تھا کہ اچانک زمین شک ہوئی۔ 2 طلسمی محافظ پریاں اس میں سے نکل کر افراسیاب کے پاس پہنچی اور اسے لخ لخ سونگانے لگی۔ افراسیاب کو ہوش آنے لگا۔ اب عمرو بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ پھرتی کے ساتھ وہ پلٹا اور لاشوں کے ڈھیر میں چھپ گیا۔ اسی حالت میں اس نے جس قدر ممکن ہو سکا اپنا چہرہ تبدیل کر لیا۔ جگہ جگہ نکلی زخم لگا کر انہیں لاشوں کے خون سے تر کر لیا اور دم ساتھ کر لے لیا۔ ادھر پریاں افراسیاب کو ہوش میں لا کر غائب ہو چکی تھی اور وہ خونخوار نگاہوں سے سارے دربار کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہت سے قیمتی پردے، گلدان وغیرہ غائب تھے۔ ایک جگہ 25-30 لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ باقی درباری بے ہوش تھے۔ افراسیاب کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ ساری کارستانی اسی عمرو یار کی ہے جو خود کو خداوند لکا کا ملک الموت ثابت کر رہا تھا۔ افراسیاب نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ ابر کا ایک ہلکا سا ٹکڑا دربار حال کی چھت پر ظاہر ہوا اور اس میں سے ننھی بوندوں کے پھوار سارے درباریوں پر برسنے لگی۔
चंद लम्हों में सारे दरबारी होश में आ गए और आंखें फाड़कर हर तरफ देखने लगे। अफरा सयाब पर निगाह डालते ही उन्होंने अपने आप को संभाला और अदब के साथ अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। अफरा सयाब किताब सामरी खोलकर उम्रों का हाल देखने लगा। उसी लम्हे सरसर अय्यारा, जो लश्करगाह से सीधी चली आ रही थी, दरबार में दाखिल हुई। ये हाल देखकर वो सख्त हैरान हुई, लेकिन अफरा सयाब को किताब में मशगूल पाकर तख्त के करीब खड़ी हो गई। अफरा सयाब को किताब सामने से पता चला कि उम्रो लाशों के ढेर में छुपा हुआ है और खुद को मुर्दा बताए खामोश पड़ा है। कुछ खिदमतगार लाशों को उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अफरा सयाब ने इन्हें रोक दिया। सरसर जादूगरनी को करीब बुलाकर उम्रों को पकड़ने का हुक्म दिया। किताब सामरी से अफरा सयाब को ये भी पता चला था कि आने वाली घड़ियां उस पर बहुत सख्त होंगी। चुनाचे वो आराम करने का बहाना करके ख्वाबगाह में चला गया। मलिका हैरत वहीं रही। उधर सरसर ने लाशों को उलट पुलट कर देखने के बाद उम्रों को पहचान लिया, लेकिन जैसे ही उम्रों को एहसास हुआ कि सरसर उसे पकड़ने वाली है, उसने बेहोशी का गुब्बारा सरसर के मुंह पर फेंक मारा। वो बेहोश हो गई। उम्रों ने इंतहाई फुर्ती के साथ उसे एक कपड़े में बांधा और भाग खड़ा हुआ। दरबारी मुहाफिज और खिदमतगार उतना समझ सके कि ये क्या हो रहा है। वो मुंह फाड़े हैरानी के साथ उम्रो अयार को जाता देख रहे थे कि मलिका हैरत ने इन्हें ललकारा, कम वक्तो देखते क्या हो, भागने वाले को पकड़ लो, ये उम्रो अयार है, सरसर को लिए जा रहा है। ये सुनते ही सारे मुहाफिज बास की तरह उम्रों पर झपट पड़े, मगर उम्रो अयार भला उनकी पकड़ में कहाँ आने वाला था। वो महल से निकलकर पहले इन्हें शहर पुरसा की गलियों में दौड़ाता रहा, मगर जब देखा कि शहर के बाशिंदे भी उसकी राह रोकने लगे हैं, तो सबको जुल लेकर महल के पिछवाड़े वाले जंगल की तरफ निकल गया। इत्तेफाक से सरसर की दो शागिर्द अय्यारा ने, सबर अफ्तार और शमीमा, वहां चौकसी कर रही थी। उम्रों की उनसे मुठभेड़ हो गई। दोनों ने उम्रों को पहचान कर मुकाबले के लिए ललकारा। उम्रों ने सरसर को एक गड्ढे में छुपाया और खुद इनके सामने जा डटा। आगे पीछे दाएं बाएं बढ़ते हटते दोनों अय्यारों ने उम्रों को खूब खूब नचाया, पर किसी पर बस न चल सका। आखिरकार दोनों अय्यार ने उम्रों को बारी बारी जुल देकर गायब हो गई। इस अरसे में सरसर को भी होश आ चुका था। खुद को जंगल के एक गड्ढे में पाकर वो हड़बड़ाकर उठी और इधर उधर देखकर महल की तरफ भाग खड़ी हुई। उम्रो अयार पलटकर गड्ढे पर आया। वहां उसे चादर के अलावा कुछ ना दिखाई दिया, जिसमें सरसर को बांधा हुआ छोड़कर गया था। उसे सख्त गुस्सा आया। जल्दी जल्दी इसने भेस बदला और अपने लश्कर की राह लेने के बजाय इन तीनों अय्यारों से बदला लेने और इन्हें नीचे दिखाने के ख्याल से फिर गुंबद नूर की तरफ चल दिया। आधे से ज्यादा फासला तय करने के बाद रास्ते में एक जगह उसे कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। एक बूढ़ा शख्स 5 आदमियों में घिरा हुआ था। कोई उसे धमका रहा था, कोई घसीट रहा था, कोई धप मार रहा था और बूढ़ा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उम्रो अयार के पूछने पर एक शख्स ने कहा, हम मलिका हैरत के खादिम हैं। ये शख्स शाही मदारी है। आज दरबार में कुछ गड़बड़ होने की वजह से शहनशाह की तबीयत बड़ी उदास हो गई है। मलिका की हदायत के मुताबिक हम इस शख्स को ले जाना चाहते हैं कि रात को दरबार में तमाशे दिखाकर शहनशाह का दिल बहलाए, मगर ये जाने को तैयार नहीं होता। ये सुनकर शाही मदारी ने फरियाद करते हुए कहा, भाई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मरवा देना चाहते हैं। मेरे लिए हुक्म है कि जब भी दरबार में जाऊं कोई नया तमाशा दिखाऊं, मगर घरेलू परेशानियों की वजह से मैं कोई नया तमाशा तैयार ना कर सका। पुराने खेल दिखाऊंगा तो शहनशाह के अताब का शिकार बनूंगा। रिश्वत देने को तैयार हूं कि जाकर कोई बहाना कर दे, मगर ये नहीं मानते। उम्रो यार की आंखों में चमक आ गई। उसने बूढ़े मदारी और मलिका हैरत के खादिमों को तसल्ली देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, 2 मिनट सब्र करो, मैं सारा मामला तय किए देता हूँ। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। आओ बड़े मियाँ, जरा अलग होकर
दो बातें मुझसे कर लो। ये कहकर उमरो बड़े मियाँ को एक झाड़ी की ओट में ले गया और राजदारी के लहजे में कहने लगा, रिश्वत देने के लिए जो रकम तेरे पास है मुझे दे दे, मैं तेरी जान छुड़ाए देता हूँ। बूढ़े ने जल्दी से एक थैली उमरो के हवाले कर दी। इसने थैली को अपनी संभील में रखा और बूढ़े से कहने लगा, जल्दी से अपने कपड़े उतार और मेरे पहन ले। तेरी शक्ल अपने जैसी बना देता हूँ, खुद तेरा बहरूप भरता हूँ, फिर मैं जानूं और वो जाने। तू जान बचाकर निकल जाना। थोड़ी देर बाद वो दोनों खादिमों के सामने आए, लेकिन अब उमरो शाही मदारी बना हुआ था और शाही मदारी उमरो के भेष में था। नकली मदारी ने आते ही मलिका हैरत के खादिमों से कहा, बस भाइयों, झगड़ा खत्म हुआ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। इस शख्स ने मुझे ऐसी तरकीब बता दी है कि अगर शहनशाह को मेरा खेल पसंद ना भी आया तो वो मेरी जान बख्श देगा। इस पर खादिमों ने नकली उमरों का शुक्रिया अदा किया और नकली मदारी को साथ लेकर गुंबद नूर की तरफ चल दिए। नकली उमरों यानी असली मदारी उन सब से रुखसत होकर असली उमरों को दुआएं देता अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रात को अफरासियाब के दरबार में नकली मदारी ने दिलचस्प करतब दिखाकर सबको बहुत खुश किया। आखिर में इसके इशारे पर मलिका हैरत के खादिमों ने वो मोटी मोटी मोमबत्तियां लाकर हाल में लगा दी जो उसने शाम को खास तौर पर तैयार की थी। ये काम मुकम्मल हो गया तो नकली मदारी ने हाथ जोड़कर अफरासियाब से कहा, आलीजा, अब मैं अपना सबसे शानदार शोबदा पेश करता हूँ। इसकी तैयारी में मुझे बरसों मेहनत करनी पड़ी है। ये मोमबत्तियां जो अभी हाल में लगाई गई है अजीब चीज हैं। इनकी रोशनी में राजा इंद्र के दरबार का मंजर दिखाई देने लगता है। परियों की टोलियां नाचती गाती आपस में चोहलें करती साफ नजर आती हैं। शर्त यह है कि इनको जलाने से पहले हाल के सारे दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान बंद कर दिए जाएंगे और दूसरी सारी रोशनियां बुझा दी जाए। अफरासियाब ने खादिमों को नकली मदारी की हिदायत पर अमल करने का इशारा किया। उधर रोशनियां गुल हुईं और खिड़कियां दरवाजे बंद हुए और उधर नकली मदारी ने अपनी नाक में रुई ठूंसकर और एक मशल जलाकर मोमबत्तियां रोशन करनी शुरू कर दी। इन मोमबत्तियों में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। उनका धुआं हॉल में बैठे हुए हर शख्स की सांस में शामिल होने लगा और दवा के असर से उनका दिमाग घूमने लगा। किसी ने खुद को हवा में तैरते हुए महसूस किया, किसी ने अपने आप को आसमान की तरफ उड़ता पाया, किसी ने आवाज दी, मुझे राजा इंद्र दिखाई दे रहा है। कोई पुकारा, हे क्या परियां नाच रही हैं। आखिर कुछ देर हड़ बौं करने के बाद सब बेहोश हो गए। उमरो यार ने खंजर निकाला और जादूगर सरदारों के सर तन से जुदा करने लगा। 25-30 नामवर जादूगरों को हलाक करने के बाद उसने माले गनीमत बटोरना शुरू किया। देखते ही देखते बेहोश दरबारियों की नकदी, अंगूठियां, मालाएं और पगड़ियां वगैरह और हाल में मौजूद सारा कीमती सामान उसकी जंबील में जा पहुंचा। इसने फिर खंजर निकाला और अफरासियाब और हैरत को कत्ल करने की नीयत से तख्त शाही की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो तख्त के करीब पहुंचा ही था कि पहले की तरह फिर जमीन शक हुई और दो परियां ऊपर आ गईं। एक ने हैरत के सर को अपने जानों पर रखा, दूसरी ने अफरासियाब को संभाला और इन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। ये रंग देखते ही उमरों ने करामती चादर ओढ़ी और दरवाजा खोलकर हाल से बाहर निकल गया। 2 मर्तबा दरबार को लूटने से उसे इतना माले गनीमत हासिल हो चुका था कि अब वहां ठहरना उसे दूभर हो रहा था। अय्यारों से मुकाबला करने का ख्याल दिल से निकालकर इसने अपने लश्कर का रुख किया और हवा में फर्राटे भरता हुआ रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये था कहानी का चौथा हिस्सा। कल आपके लिए इस कहानी का 5वां हिस्सा लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़।